ਇੰਡੋਰ ਹੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਕਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। सब दुख विसारण हर नामा आराध मन सब किल विक जा सब किल विक जाहे विकार काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता हर मन सा पूरण हर मन सा पूरण हर मन सा पूरण हर मन सा पूरण जिनको पूरब लिखे बिन रंग लगा निरंकार छड़िया माया सुआवड़ा तन संचया नाम अपार तन संचया नाम अपार तन संचया नाम अपार काहे मन तू डोलता काहे मन तू डोलता हर मन सा
देहो तरस मान प्यार, देहो तरस मान प्यार, देहो तरस मान प्यार। काहे मन तू डोलता, काहे मन तू डोलता, हर मन सा पूरणहार, हर मन सा पूरण। मौसम की भी जानकारी तुहानू दे दईए, बिल्कुल ठंडा ठंडा दिन अज फिर हैगा है। थोड़े दिन पहले एक अद्धा दिन पहले 22 23 24 तक जिहड़ा टैंपरेचर गया सीगा, पर अज जिहड़ा मैक्सिमम टैंपरेचर जाना है सिर्फ 8 डिग्री तक जाना है। इस वेले ऑलरेडी 4 डिग्री हो गया है। विच हल्की हल्की बारिश भी हो जाती है और ठंडा थोड़ा दिन है अज दा। और कल भी इस तरह ही ठंडा दिन रहना है। कल 7 डिग्री हाई होएगा मंगलवार नू और बारिश भी पैन की पूरी पॉसिबिलिटी, हालांकि थोड़ी बहुत धुप भी निकलेगी। बुधवार नू फिर 10 डिग्री हाई दे नाल धुप निकलेगी थोड़ी बहुत, पर ज्यादातर बदल ही होणगे। और वीरवार नू फिर 9 डिग्री हाई दे नाल बारिश, थोड़ी बहुत धुप और ज्यादातर जिहड़ी है बारिश लगी रहेगी। तो तकरीबन हुण जिहड़ी ठंड की शुरुआत होनी सीगी ऑलरेडी हो चुकी है और बहुत लंबी सानू समर मिली इस बारी। फॉल तक भी असीं समर का पूरा पूरा लुत्फ उठाया है। पर मौसम हर एक जिहड़ा है परमात्मा का बनाया और हर एक मौसम अपने आप च सोना ही है। जुड़े हुए तुसीं प्रवासी प्लस दे नाल। What do? I drive a forklift. I drive an excavator. I drive a truck, I got a schedule that fits my life. and I make good money. I called Toronto Truck Driving School to get training the industry recognizes and trusts. They've been doing this since 1991. My friend got his license, and they even helped him find money to pay for his tuition. I got a job just like that. But first, I had to call and tell them what I wanted to do. 675-7500. So what do you want to do? ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ। 51 होर केसिस आए ने, 6 होर मौतां होईयां ने पिछले 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ और टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ सिर्फ ਹੋਏ ਨੇ 28700 टेस्ट, जबकि टीचा ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ तकरीबन 50000 टेस्ट ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ 28700 ਟੈਸਟ और 851 ਮੌਤਾਂ 851 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ और 6 ਮੌਤਾਂ। लगातार ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। और ਜੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 281 ਆਏ ਨੇ, ਪੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 215 और 90 ਕੇਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯਾਰਕ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। 76 ਓਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਨੇ और 6 ਮੌਤਾਂ ਜਿਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰਸ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਰੀਜਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਮਸ ਨੇ, मूवी थिएटर्स ने, इंडोर डाइनिंग रूम्स वगैरह सारे बंद किए गए ने 10 अक्तूबर तो लैके। पर फिर भी ਜਿਹੜੇ केसिस हजे वध रहे ने। पर यह भी कहा जा रहा है कि ਜਿਹੜੇ रिस्ट्रिक्शनस लगाई गई ने इन्हां नूं थोड़ा जिन्ना टाइम लगेगा इसका ਜਿਹੜਾ असर दिखाई ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। पर हमेशा ही जिस तरह तुहानूं पता है कि थैंक्स गिविंग वीकेंड तो बाद भी लगातार केसिस वध आ गए सीगे। इस तरह ही मदर्स डे वीकेंड तो बाद भी वध केसिस आए सीगे। ते केसिस ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੱਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਵਧਣ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ और ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ। ਆ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ। अब जाऊं ना कहीं मुझे आना यहीं। आहा Tasty. Did you change the recipe? No, the only thing I've changed is the place where I shop. ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਏ ਸਾਰਾ ਸਾਮਾਨ। Asian Food Center। ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 115 ਫਾਦਰ ਟੋਬਨ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਆਟਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ ਤੇ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ।
ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੋਟਰੀ ਪੇਪਰਵਰਕ, ਲੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੀਬ੍ਰਿਕ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੈਸਟਰਨ, ਸੇਂਟ ਜੋਸਫਸ, ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਚਾਰਕ ਜਨਰਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸਿਸ ਆਏ ਹੈ, ਕਿ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ, ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ CDC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਉਸੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਫਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਟਡ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਰੀਫਲੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਆਉਂਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਿਆਗਰਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਡੌਗ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਟ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਟ ਓਨਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਿਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਮੈਡੀਸਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਗਲਫ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੁੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ 6 ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ, 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀਗਾ, 4 ਮੈਂਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੰਪਟਮਸ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੌਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਔਰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ 45 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਡੌਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਔਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਊ ਬੌਰਨਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਵਿਡ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 213 8600 ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ 6921 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਵੈਸਟ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 11, ਇਟੋਬੀਕੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-1000 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, HACCP and GMP certified. Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, so beware of copycats. ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੁਣ ਐਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਜੇ ਬਰਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਰਡ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ, ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ। 416-301-2650 416 301 2650। ਸਕਾਈਡੋਮ ਆਟੋ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਰਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ AC ਮਫਲਰ ਤੇ ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ, ਐਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵੀ ਪਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੱਕਸ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਰਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨਵੀਂ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਓਨਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਪਰਟਾਈਟਿਸ B ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 100 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਉਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਿਊਬੌਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ।
ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਬੋਰਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਦਰਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਿਊਬੋਰਨ ਬੇਬੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦਾ ਸ਼ਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2003 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013 ਤੱਕ 139 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੌਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 12 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਨੰਬਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 62% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਲੂਪ ਹੋਲਸ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ 3rd ਟ੍ਰਾਈਮੈਸਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੱਡੀ ਤੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 450 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲਸ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਰਿਸਰਚਰਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦੀ ਜਨਮ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਾਰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 5 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ੀਅਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਔਰ 90% ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਰੋਸਿਸ ਔਰ ਲਿਵਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਬੱਚੇ ਤੇ। ਔਰ ਸਿਰਫ 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜੇ ਅਡੋਲਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਬੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ शुरू कर दिता जाए। अपने घर के खाने में कुछ अलग ही बात होती है, चाहे वो मक्खन वाली दाल हो या घी वाली इडलियां। आखिर वैरायटी भी तो जरूरी है ना। और जब टाइम ना मिले तब क्या, खाना जो भी हो, ब्राड्स का स्वाद और अपनों का साथ हमेशा आपके साथ रहेगा। ब्राड्स, फूड कल्चर ऑफ इंडिया। कोई मांगे मीठा, कोई कहे नमकीन, एक बात तो पक्की है, सब है इसके शौकीन। ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी कि मजा आ जाए। ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी। 4 locations in GTA. For info visit rajdanisweets.ca। ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ 1974 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬਾਕਮਾਲ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਗਰੋਸਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਰੋਸਰੀ, ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਫਰੂਟ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਾਨ ਵੈਜ ਆਈਟਮਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਅਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2 locations to serve you, 10405 Kennedy Road North, Brampton, and 2645 Islington Avenue, Etobicoke, 905-840-1116। इंडिया बाजार, always fresh। हर घर की एक डिमांड होती है कि उसे और भी खूबसूरत बनाने के लिए एक स्टाइलिश फर्नीचर चाहिए, और जब तलाश हो ऐसे फर्नीचर की तो यहाँ ये स्टीवंस फर्नीचर, an ultra modern furniture destination in GTA। 38 साल ਦਾ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦਾ ਆਦਮੀ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਔਰ
ਜਗਪਾਲ ਫਗੂਰਾ ਇਸ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਇਸ ਨੂੰ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਵਰਦਿੰਗਟਨ ਐਵੀਨਿਊ ਔਰ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਰੋਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਲ 5 ਫੁੱਟ 7 ਇੰਚ ਦਾ ਕੱਦ ਹੈ, 125 ਪਾਉਂਡ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਪਤਲਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ। ਔਰ ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਕਰੀਮ ਰੋਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਈਟ ਪੈਂਟਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰੋ। ਔਰ TDSB ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ $42 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਔਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਅਨਅਕਾਊਂਟਡ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘਾਟਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ $42 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ। ਔਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TDSB ਦੀ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5500 ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਇਸ ਸਕੂਲ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਿਸ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਰਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਔਰ 4700 ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹ $42 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। जहां आपको मिलेगा बिल्कुल सॉलिड फर्नीचर, चाहे बेड सेट हो, सोफा सेट या मैट्रेसेस, एवरीथिंग ओनली एट स्टीवंस फर्नीचर since 1992. Affordable, stylish and quality furniture. Visit in store for much more. 2 locations to serve you. Stevens Furniture. Superfan with a super deal. Our biggest construction sale is on now. Don't pay for 90 days on all new cars OAC. Your safety is our #1 priority. We have masks and gloves ready for you. We sanitize every hour. We maintain social distancing. Frontline workers receive 2% above invoice pricing on all new cars in stock. Looking for a Hyundai? I'm your guy. Book your appointment today at nabatiashyundai.com. ਨਾ ਵਕਤ ਕਦੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ 'ਚ ਅਕਸਰ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਮਲ ਵਾਚਿਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਵਾਚਿਸ, ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵਾਚਿਸ ਤੇ ਕਲੌਕ, ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲਕ, ਰਿਪੇਅਰ ਤੇ ਬੈਟਰੀਜ਼, ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਨੂੰ ਪਕੜ। ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ COVID-19 ਦੀ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। UK ਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਆਕਸਫੋਰਡ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ 2 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਸਟਰਾਜ਼ਨੇਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਸੀ ਕਿ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ, ਕਿਉਂਕਿ 1.15 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਕਰਕੇ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਇਕਨੋਮੀ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਨਾਰਮਲ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਟਕੀ ਜੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਹੋਏਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਗ ਫਾਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹੁਣ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਨੇ UK ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਡੀਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਬਸਟ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਟੀ ਸੈਲਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਗਰ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਦੀ ਅਡਲਟ ਸੀਗੇ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਰਜਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੇ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂ USA, ਵਿਦਨ USA ਡੈਡੀਕੇਟ ਲੇਨਸ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਟ ਰੇਟ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਚਾਰਜਰ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। What do? I drive a forklift. I drive an excavator. I drive a truck. I got a schedule that fits my life. And I'm ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ। सुन रहे हो प्रवासी रेडियो खबरों के इस बुलेटिन च थोड़ा स्वागत है। मैं हाँ कमलप्रीत कौर। सब तो पहला नजर मारते हैं हैडलाइंस ते। पंजाब च मोदी के पुतले फूकण तो बाद भड़की भाजपा प्रधान नड्डा बोले ये सारा कुछ राहुल के इशारे ते होया। किसानां ने संगरूर च रिलायंस दी एक्सचेंज नूं जड़िया ताला। देवीदासपुरा च किसानां ने धरने दी बदली थां। धर्मसोत ने मुख्यमंत्री की तुलना गुरु नानक देव जी नाल कीती। अकाली दल ने लिया गंभीर नोटिस। सुमेध सैनी मोहाली च SIT अगे होए पेश। मटौर थाने च हुई पुछगिछ। बिहार च पहले पड़ाव लई 28 अक्तूबर नूं पैणगीआं वोटां। प्याज दी वाधी कीमत दा बणिया चोण मुद्दा। हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्र दे काले खेती कानूनां दे खिलाफ पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां लगातार संघर्ष कर रहीआं ने। इस दे चलदिआं लंघे काल दुसहरे दे त्योहार मौके पूरे पंजाब दे विच किसान जथेबंदियां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अंबानी ते अंडानियां समेत होर भाजपा आगूआं दे पुतले फूके अते केंद्र सरकार दे खिलाफ जम के नारेबाजी कीती। इस तो बाद भाजपा प्रधान JP नड्डा ने कहा कि नेहरू गांधी परिवार ने कदे भी प्रधानमंत्री दे अहुदे दा आदर नहीं किया। नड्डा ने पंजाब दे विच नरेंद्र मोदी दे पुतले फूके जाण नूं शर्मनाक दस्सिआ है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दे कहण ते पंजाब दे विच प्रधानमंत्री दे पुतले फूके गए ने। नड्डा ने कहा कि पंजाब सरकार दे मंत्री घुटाले कर रहे हैं। उधर दूजे पासे पंजाब दे विच मोदी दे पुतले फूके जाण नूं राहुल ने दुखदाई दस्सिआ। पंजाब विच किसानी संघर्ष लगातार जारी है। इस दे चलदिआं संगरूर दे विच किसान जथेबंदियां दे वल्लों रेलवे स्टेशन ते रोस रैली करन तो बाद किसान उत्थों रोस मार्च करते हुए रिलायंस दी एक्सचेंज तक गए और उसके गेट नूं ताला लगा के बंद कर दिता। इस मौके संबोधन करदिआं किसान आगूआं ने कहा कि केंद्र दी मोदी सरकार दे वल्लों भाजपा दे विच माल गड्डियां दी आवाजाही ते रोक लाउणा साबित करदा है कि वह पंजाब नूं तबाह करन ते तुल्ली होई है। उधर दूजे पासे अमृतसर दे विच पैंदे देवीदासपुरा च किसानां ने रेलवे लाइन ते लगाए धरने दा स्थान बदल दिता है। इस मौके इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं सरबंस सिंह पंधेर ने कहा कि धरना निरंतर जारी रहेगा पर धरने दी रूपरेखा बदली जा सकती है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के प्रधान ते संसद मैंबर भगवंत मान ने केंद्र की मोदी सरकार दे वल्लों पंजाब लई माल रेल गड्डियां रोके जाण दी सख्त शब्दां दे विच निंदा कीती है। मान ने कहा कि खेती कानूनां दे खिलाफ पंजाब दे विच चल रहे किसानी संघर्ष तो प्रधानमंत्री बुखला गए ने अते बदलाखोरी ते उतर आए ने। पार्टी दफ्तर चंडीगढ़ तो जारी बयान दे विच मान ने कहा कि किसानी संघर्ष नूं लीहों लाउण दी इक साजिश है अते इस नूं बर्दाश्त नहीं कीता जावेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने किसानां दी गल सुणन तो इसलिए भज रहे हैं क्योंकि मोदी नूं अपने अंबानी अडानी वर्गे कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ हित ज्यादा प्यारे ने। ध्यान रहे कि केंद्र सरकार ने होर 4 दिनां लई पंजाब दे विच माल रेल गड्डियां आउणा बंद कर दिता है। आम आदमी पार्टी दे पंजाब दे विच आगामी विधान सभा चोणां लई तैयारियां शुरू कर दित्तियां ने। इस दे चलदिआं पार्टी दे जथेबंदक ढांचे नूं होर ज्यादा मजबूत करन दी प्रक्रिया शुरू हो गई है अते बरनाला तो नौजवान विधायक गुरमीत सिंह हेयर नूं पार्टी दे यूथ विंग दा सूबा प्रधान नियुक्त किया गया है। मीत हेयर दे नाल 3 सूबा उप प्रधान भी लगाए गए ने। जानकारी के अनुसार आप दे पंजाब प्रधान भगवंत मान अते पंजाब मामलिਆਂ ਦੇ इंचार्ज जरनैल सिंह ने इन्हां नियुक्तियां दा रस्मी ऐलान किया है जिस अनुसार मीत हेयर नूं यूथ विंग दा प्रधान, शहरी कलसी जगदीप सिंह संधू अते हरमिंदर सिंह संधू नूं पंजाब दे उप प्रधान नियुक्त किया गया। इस मौके मान अते जरनैल सिंह ने कहा कि मीत हेयर अते तिन्ने उप प्रधानां दी अगवाई हेठां पार्टी दा नौजवान विंग नौजवानां किसानां समेत सारे वर्गां लई हर मुराद ते डट के लड़ाई लड़ेगा।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਲੰਘੇਕਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਟੋਕਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਟੌਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਐਚਓ ਵੱਲੋਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਣੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਲੜਕੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ, ਡੀਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ 4 ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਹੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 21 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਝਾਰਖੰਡ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਿਲੀਪ ਰੇ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 3-3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਲੀਪ ਰੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲੀਪ ਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 1-1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਚਲਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਐਸ ਬੋਬੜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹਵਾ ਮਿਲੇ। ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ VOTING 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰਜੇਡੀ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚਾਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤੇਜਸਵੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਰੰਗੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੰਗੀ ਉੜੀਸਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਬਾਇਓਟੈਕ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਤੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਰੇਡੀਓ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਹਜੇ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 7 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾਨ ਅਰਜੈਂਟ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਨਇੰਟੈਂਡਡ ਕਨਸੀਕੁਐਂਸ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਟਡਾਊਨ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਿਡ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਕੈਂਸਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੁਕ ਗਏ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਰਵਾਈਕਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੀ, ਕੋਲੋਰੈਕਟਲ ਵਾਸਤੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ।
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਸਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਲੀਐਸਟ ਸਟੇਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਅਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜਸ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਇਮੇਜਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ ਵੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਜਾਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਫਿਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਕ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਉਹ ਘੱਟ ਸੀਗਾ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਰਸ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਬਾਰੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੋਟਲ 138 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਇੰਡੀਆ 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਉਹ ਹੈ 35.26 Mbps ਐਟ ਐਨ ਐਵਰੇਜ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 12.07 Mbps। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 138 ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, 131ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਘਰ 'ਚ ਕਈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੀਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨੇ ਨੇਪਾਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਪਲੋਡ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, 4.31 Mbps ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਪਲੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਹੈ 11.22 Mbps। ਪਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਹੈ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੋਬਾਈਲ ਸਪੀਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ 121 Mbps। ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਐਵੇਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਪੀਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਹੈ 113 Mbps। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੰਬਰ 3 ਤੇ ਹੈ UAE, ਜਿੱਥੇ ਹੈ 109 Mbps ਸਪੀਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਤਰ ਨੰਬਰ 4 ਤੇ ਹੈ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਨੰਬਰ 5 ਤੇ ਹੈ, ਨਾਰਵੇ 6 ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਨੰਬਰ 7 ਤੇ। ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 8 ਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ 75 Mbps ਔਰ 33ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਖੁਦ ਹੈ ਨੰਬਰ 33 ਤੇ ਯੂਕੇ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 35 Mbps ਸਪੀਡ ਹੈ ਔਰ 56 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਯੂਕੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫਿਕਸਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਹੈ 70ਵਾਂ। 175 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ 70ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਉਹ 46 Mbps ਹੈ ਫਿਕਸਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 226 Mbps ਸਪੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਹੈ, 216 Mbps ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ US ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ, US ਹੈ ਨੰਬਰ 10 ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ ਨੰਬਰ 17 ਦੇ ਉੱਤੇ, UK ਹੈ ਨੰਬਰ 48 ਤੇ ਜਿੱਥੇ 75 Mbps ਦੀ ਸਪੀਡ ਹੈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 145 Mbps ਸਪੀਡ ਸਾਡੇ। ਤੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲੋਂ।
ਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੱਬ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਊਟ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫੀਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਫਾਸਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਪੀਡ ਸਲੋ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਿਗਨਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਫਾਸਟੈਸਟ ਸਪੀਡ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਊਨਲੋਡ ਪਿਕਚਰ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਾਈਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ, ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੀਡ ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲਾਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੈਸਟ ਆਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਚਾਹ, ਕਾਫੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਗੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੇ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਸਵਰਡ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਕੋਈ ਆ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਸਇਨਫੈਕਟੈਂਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਪਲੇਸ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਡ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰਾਸ ਰੋਲ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰਾਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਈ ਪਾਰਕ, ਬਲੂਰ ਵੈਸਟ ਵਿਲੇਜ ਔਰ ਰੋਸੈਂਸ ਵੈਲਿਸ ਔਰ ਜੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਾਲ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਬੋਡੀ ਕੈਮਰਾਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਹੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਬਾਇਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੈਮਰਾਸ। ਔਰ $34 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2350 ਕੈਮਰਾਸ ਔਰ ਕਲਾਊਡ ਬੇਸਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ-ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਵਰਤੇ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕੈਮਰਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕੈਮਰਾਸ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਫੈਡਰਲ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੈਟੀ ਹਜਡੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਅਰਸਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਨਾਂ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਕੁਝ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਕਚਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੱਲੇ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰੋਲਿੰਗ ਲਗੇਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਜੇ ਪਿਕਚਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪੇਪਰ ਬੈਗ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਪਰੇ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੀਤ ਵੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। What do I do? I drive a forklift. I drive an excavator. I drive a truck. I got a schedule that fits my life. And I make good money. I called Toronto Truck Driving School to get training the industry recognizes and trusts. They've been doing this since 1991. My friend got his license, and I even helped him find money to pay for his tuition. I got a job just like that. But first, I had to call and tell them what I wanted to do. 416-675-7500. So what do you want to do? Tasty. Did you change the recipe? No. The only thing I've changed is the place where I shop. Indian
ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 115 ਫਾਦਰ ਟੋਬਨ ਰੋਡ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਮਸਾਲੇ ਤੇ ਆਟਾ, ਗੱਲ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਮੱਛੀ, ਚਿਕਨ ਤੇ ਗੋਟ ਮੀਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਲਈ ਸਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਲਾਅ ਫਰਮ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਅ, ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਲਾਅ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਨੋਟਰੀ ਪੇਪਰਵਰਕ, ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 213 8600 ਅਤੇ ਐਡਰੈਸ 6921 ਸਟੀਲਜ਼ ਐਵੀਨਿਊ ਵੈਸਟ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 11, ਇਟੋਬੀਕੋ। ਜੋਸ਼ੀ ਲਾਅ ਆਫਿਸ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਊਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫਿਊਨਰਲ ਹੋਮ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਊਇੰਗ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਮੋਸਾ ਐਂਡ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਕਿ 500-1000 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਫਿਊ ਆਵਰਸ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਰਡਰ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡਾ, ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਮੈਂਬਰ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, ਹਾਈਲੀ ਹਾਈਜੀਨਿਕ, HACCP and GMP certified. Samosa and Sweet Factory, 1850 Albion Road, Unit 6, Etobicoke. Call 416-241-2600 or 416-213-1165 or visit samosasweetfactory.com. ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, so beware of copycats. ਹੋਮ ਲਾਈਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੁਣ ਐਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਵਾਂ ਪਲਾਜ਼ਾ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ 45 ਮਿੰਟ ਅਤੇ ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ। ਜੇ ਬਰਾਰ ਬ੍ਰੋਕਰ ਆਫ ਰੈਕਰਡ, ਇਹ ਪਲਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਮਰ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਯੂਨਿਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ। ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰਸ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ, ਪੀਜ਼ਾ ਸਟੋਰ, ਬਿਊਟੀ ਸੈਲੂਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨੈਸਸ। 416-301-2650 416 301 2650। ਸਕਾਈਡੋਮ ਆਟੋ ਬਾਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਵਰਕ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਲਟਨ ਔਰ ਡਰਹਮ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 1:45 ਵਜੇ ਮਿਸਾਗਾ ਰੋਡ ਔਰ ਸਟੀਲ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਰੱਕ ਪਾਰਕ ਕੀਤਾ। ਬੰਦੇ ਦੋ ਆਏ, ਉਤਰੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਚੋਂ, ਚਾਕੂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਿਵਮ ਮਿਗਲਾਨੀ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਵੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 905 453 2121 3410, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਪੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਅਲਰਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਲਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆંકੜੇ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ, 114 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਿਊਬਲਸ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਰੋਕਣੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਿੜਕੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਡੋਰਸ ਲੌਕ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਔਰ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 13,000 ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਥੈਫਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ
ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਪੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਪੈਸਾ, ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ, ਸੈੱਲ ਫੋਨਸ, ਲੈਪਟਾਪਸ, GPS ਸਰਵੇਲੈਂਸ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਨ ਗਲਾਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਟੂਲਸ ਨੇ, ਗਰਾਜ ਓਪਨਰਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਚੋਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈਲਿਊਏਬਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਅਬਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਤਰਦੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੇ ਰੱਖਣੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਏਬਲਸ ਟਰੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਣ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਡੋਰਸ ਲੌਕ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੌਕਡ ਗਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਕ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪਾਰਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੈਲ ਲਿਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕ ਕਰੋ। ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਲੇਟ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਰ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਸਕਰੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਕਵਰੇਜ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ-ਇਨਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰਡ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਪਰਸਨ ਜਿਸਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਈਟਮਸ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵੋ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਟੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫਾਰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਥੈਫਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਡਰਮ ਤੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਜ 2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਡਰਮ ਤੇ ਹਾਰਟ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੇਜ 2 ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਟੈਸਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਹੈ NASA ਤੋਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ NASA ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਸਰਚਰਸ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਾ ਹੁਣ ਹਿਊਮਨਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੂਨਰ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਨ ਦੀ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਨਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਈਨੀ ਪਾਕਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਸ਼ੇਡ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਵੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਚੰਦਰਮੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੋਲਸ ਤੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੰਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰਿਸਰਚ ਹੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਫੀਨੇਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੁਣ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਲੂਨਰ ਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2024 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਔਰ ਔਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਦਰਮੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮੌਸਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ ਦਾ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇ ਹੈਗਾ। 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, 46 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨੇ ਰਵੀਨਾ ਟੰਡਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਲਮਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਲਮ ਮੋਹਰਾ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।